الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم حبيبنا لمن أدعو به بوضعي لأقول الحارث العامي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بارك الرجاء غير منعكس لديك وادع الحساب غير منحاسب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. كلها بالكلام واشفعي للمذنبين واهده بيت الحرام من فساد المفسدين. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. آخر ذنبنا الأسرفات المتقين إذ ينادون قلوبا بالسلام آمين. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام والصلاة خير دوام مبلغ الهادي الأمين وعلى آله الكرام وصحبه والتابعين. يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنة القبول وتمام كل سلو ومبول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق
الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa yauma asyura ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa yauma Asyura dan puasa di hari Asyura. Wa huwa Asyirul Muharram. Asyura itu adalah puasa di hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Jadi kalau masuk bulan Muharram tanggal 10 itu disunahkan puasa, namanya puasa Asyura. Li'annahu yukaffirus sanatal madiyata, karena keutamanya dapat menghapuskan sanatal madiyah, tahun yang lalu. Kalau kita puasa Asyura, maka dosa kita diampunkan. Wa tasu'a, dan puasa Tasu'a, wa huwa tasi'u, yaitu hari yang ke-9 Muharram. Yang dilakukan oleh Nabi puasa Asyura. Kalau Tasu'a dilakukan umatnya. Karena Nabi belum kesampaian untuk berazam melakukan puasa Tasu'a. Hal ini didasari riwayat Muslim, la in baqitu ila qabilin la asumanna tas'a. Kalau aku masih ada sampai tahun depan, aku akan puasa Tasu'a, kata Nabi. Kalau aku masih ada sampai tahun depan, aku akan puasa Tasu'a. Kenapa? Karena puasa Asyura itu orang Yahudi melakukannya, merayakannya pada tanggal 10 Asyura atas kemenangan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Maka Nabi nggak mau menyamakan dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi pun melakukan puasa Asyura. Ya, wa nahnu ahaqqu bi Musa. Kita ini lebih berhak dengan kemenangan Nabi Musa daripada mereka orang-orang Yahudi melakukan puasa. Namun karena ada kesamaan, maka Nabi ingin beda. Jangan disamakan kerjaan Yahudi dengan kerjaan Muslim. Maka aku berazam tahun depan aku akan berpuasa. Famata qablahu, lalu Nabi mati sebelum masuk tahun depan itu. Wal hikmatu mukhalafatul Yahudi. Tujuan hikmah puasa Tasu'a adalah menyalahi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura, orang Muslim puasa Asyura. Lalu jangan disamain, bedain dengan kerjaan Yahudi. Jadi kita kalau ada orang Yahudi jangan ikut-ikutan.
Jangan mau nyamain. Ya, justru harus beda. Wa min sama sunnah liman lam yasumhu saumul hadiya asyara. Dan dari sana sunnah orang yang tidak sempat berpuasa Tasu'a, ia puasa hari yang ke-11-nya. Jadi Tasu'a belum sempat, berarti tanggal 11-nya puasa. Ya, puasa. Bal in somahu, bahkan jikalau dia mempuasakannya. Ya. Bal in somahu, bahkan meskipun dia telah mempuasakan. Li khabarin fihi, karena ada hadis yang menjelaskan tersebut. Ya. Yaitu puasa yang ke-11. Sumu yauma Asyura wa khalifu Yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Gitu. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis begitu. Puasalah hari Asyura. Bedain orang Yahudi. Puasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Jadi ada riwayat juga yang menjelaskan puasanya tanggal 11. Ya. Puasa hadi Asyara sama Tasu'a. Wa fil di dalam kitab al la ba'sa an yufridahu. Dalam kitab al tidak apa-apa ia mempuasakan hari ke-10 saja. Dalam kitab al Imam Syafi'i menjelaskan kalau hanya puasa Asyura saja ya enggak apa-apa. Enggak jadi dosa kalau dia mau puasa tanggal 10 aja. Wa amma ahaditsul iktihali wal ghusli wa tatayyubi fi yaumi Asyura famin wad'il kazzabin. Adapun hadis-hadis yang menganjurkan memakai celak mata dan mandi dan memakai minyak wangi pada hari Asyura, maka itu merupakan hadis yang maudhu yang dibuat oleh para pendusta. Jadi kalau ada yang menganjurkan hari Asyura pakai celak mata, hari Asyura pakai mandi, pakai Asyura pakai wangi-wangian. Nah, kalau fokus dengan harinya itu, maka itu dianggap perbuatan yang mengada-ngada dan sumbernya pun maudhu, hadisnya palsu. Kalau hari Asyura secara khusus memakai celak mata, mandi dan memakai wangi-wangian. Wa saumu sittati ayamin min Syawal, dan sunnah puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari Syawal, puasa Syawal. Sunnah juga. Lima fi khabari sahih, karena ada hadis yang sahih, anna saumaha ma'a saumi Ramadan kasiyamid dahr. Bahwa puasa 6 hari Syawal bersama puasa Ramadan sama saja puasa 1 tahun. Ya, puasa 1 tahun. Jadi kalau kita puasa Syawal itu sama dengan seperti orang puasa satu tahun. Wattisaluha biyaumin idi afdalu mubadaratan lil ibadah. Kalau puasa Syawal menyambung dengan hari Id, habis hari Id langsung puasa. Id kan enggak puasa, setelahnya puasa Syawal, itu lebih afdol. Ya. Kenapa? Karena mensegerakan ibadah. Jadi baru ngasoh Ramadan 30 hari, sehari lebaran, besoknya puasa lagi. Nah, itu lebih cakep. Ya, lebih cakep. Oh, nggak bisa kemana-mana? No? Bisa, silakan kalau mau kemana-mana, pergi. Mau lebaran, ini nggak apa-apa. Jangan ngopi aja. Ya.
Tapi kalau mau dilakukan pisah-pisah juga boleh. Nggak harus habis lebaran. Itu diperbolehkan. Wa ayyamil layalil baydhi. Dan sunnah puasa pada hari bid, yaumul bid. Wahia salisa asyara wa taliyahu, yaitu tanggal 13 dan yang mengiringinya 14 15. Itu yaum siyamul bid, ya, puasa putih. Yaumul bid 13 14 15, puasa terang bulan. Karena pada saat itu bulan purnama terang. Maka dengan terangnya itu dianggap bid memutihkan dunia ini. Maka dengan puasa lah dilakukan. Disihatil amri bisomia, karena sahnya perintah dengan puasa. Jadi karena memang ada anjuran dari Nabi untuk puasa yaumul bid. Karena katakan idza sumta minasyari salasan fasum salasa asyarata wa arba asyarata wa khamsa asyarah. Kalau kamu puasa dari setiap bulan, puasakanlah 3 hari, 13, 14, 15. Li'anna shauma salasati ka shaumi syahri. Karena puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. 13, 14, 15. Itu sama dengan puasa 1 bulan. Izli hasanatin bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Karena satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Wa min sama tahsulu sunnatu bi salasatin wa ghairiha. Dan dari sana dapatlah kesunahan dengan 3 dan lainnya. Jadi dengan demikian dapat kesunahan. Lakinna afdalu. Akan tetapi kalau dipuasakan hari Ibid saja itu lebih afdal. Lebih afdal. Wa yubdalu alal aujahi salisa asyara zilhijjati bisa disa asyari. Diganti menurut pendapat yang lebih kuat 13 Zulhijjah dengan 16 Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah kan ya, 13-nya itu kan hari tasyrik. Kan nggak boleh puasa. Nah, itu gimana? Maka dikatakan 13 Zulhijjah diganti dengan 16-nya. Jadi 14, 15, 16. Kalau hari tasyrik. Wa qala Jalalul Bulqini, berkata Jalalul Bulqini, la bal yasqutu, kata Imam Bulqini enggak bisa diganti, justru gugur udah. Kata Imam Bulqini enggak perlu diganti. Kalau memang pas hari tasyrik ya udah. Cukup kesunahannya hanya 14 15. Udah enggak perlu diganti, kata Imam Bulqini. Bal yasqutu, malah gugur udah. Wa yusannu saumu ayyami sud. Sunnah juga puasa hari gelap. Puasa sud.
wa hiya saminu wal ishrun wa taliyahu. Itu tanggal 28, 29, 30. Itu ayyamus sub. Ya, yakni di mana bulan mulai kecil, gelap. Nah, itu disunahkan puasa tanggal 18. Wa shaumul isnaini wal khamis, dan sunnah puasa Senin dan Kamis. Lil khabaril hasan, kada hadis yang hasan, anau sallallahu alaihi wasallam kana yataharra saumahuma wa qala tu'radu fihi mal a'mal fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Karena ada hadis yang hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelidiki puasa keduanya. Nabi itu selalu mengintai puasa keduanya, puasa Senin Kamis selalu intai itu. Nah, Nabi tahari melakukan menyelidiki, mengintai. Dicari itu. Mana sudah belum Senin ya, sudah belum Kamis. Nah, itu yang dilakukan Nabi. Kenapa? Nabi katakan, aku pengen saat Senin dan Kamis, amal-amalku itu diangkat. Karena Senin Kamis itu amal perbuatan kita diangkat, diserahin. Laporan mingguan. Ya, malaikat bawa laporan catatannya yang telah dilakukan oleh kita. Uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, maka aku senang sekali amalku itu ditunjukkan kepada Allah sementara aku puasa. Tuh, pengen. Jadi kalau lagi dilaporin ya laporannya yang benar. Tuh. Wal muradu arduha 'ala Allah taala. Arduha 'ala Allah. Yang dimaksud adalah ditunjukkan amalnya kepada Allah. Jadi maksudnya itu. Aku senang pada hari tersebut amalku ditunjukkan, diperlihatkan sementara aku puasa. Yang maksud diperlihatkan ditunjukkan kepada Allah. Allah yang melihat bagaimana amal. Wa amma raf'ul malaikati laha fa innahu maratun bil laili wa maratun bin nahar. Adapun mengangkat malaikat baginya fa innahu maratun bil lail, maka sungguh itu sekali di malam, sekali di siang hari. Ya. Jadi malaikat mengangkat, membawa amal itu semalam sekali dan malam dan siang sekali. Nabi itu. Ya, malaikat mengangkatnya. Wa raf'uha fi Sya'ban mahmulun ala raf'i amal amil mujmalatan. Dan diangkatnya amal di bulan Sya'ban, maka yang dimaksud mengangkat amal 1 tahun secara global. Kan bulan Sya'ban amal kita diangkat juga, itu gimana? Nah itu kalau bulan Sya'ban amal kita diangkat, itu maksudnya adalah mengangkat amal-amal sekaligus 1 tahun. Setahun dikumpulin baru. Nah, jadi amal kita Senin Kamis diangkat, diperlihatkan. Nah, yang mingguan tuh, yang tahunan juga, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, saat diperlihatkan dalam keadaan puasa itu lebih bagus. Wa shaumul isnain afdalu min shaumil khamis. Puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Puasa Senin lebih afdal dari puasa Kamis. Kalau puasa Senin lebih afdal daripada puasa Kamis. Li khususiyatin zakaru hafihi.
Karena ada khususiat yang mereka sebutkan padanya. Itu menjadi khususiat. Ya. Bahwa Senin itu lebih afdal karena ada khususiat. Wa'addul hulaimi i'tiyada saumihuma makruhun syadzun. Syekh Hulaimi menganggap itu kebiasaan orang-orang puasa adalah makruh, syadz, itu cedera. Jadi kata Syekh Hulaimi membiasakan Senin dan Kamis itu makruh. Wa'adul Hulaimi i'tiyada saumihima makruhun syadzun. Kalau Syekh Hulaimi menganggap memuasakan Senin Kamis itu makruh, itu syadz, pendapatnya cedera. Jadi ada pendapat mengatakan kalau puasa mah terus Senin Kamis mah terus sampai Lebaran. Puasa terus gitu. Ya, jangan putus. Itu kata Syekh Hulaimi. Tapi orang yang tidak membiasakannya makruh. Itu pendapatnya syadz, pendapatnya cedera. Ya. Kalau ada yang menganggap seperti itu. Far'un. Ya, jadi itu tadi kesunahan puasa. Termasuk puasa Rajab. Puasa Rajab juga sekarang sudah masuk bulan Rajab, kita dianjurin puasa. Kapan aja dah puasa Rajab. Mau di awal silakan, mau di tengah silakan, mau di akhir silakan. Yang penting puasa Rajab dianjurkan untuk berpuasa. 3 hari lebih bagus. Karena bulan Rajab bulan Asyhurul Hurum. Bulan yang sangat dihormatkan. Maka bulan tersebut dianjurkan untuk berpuasa. Ya, itu sudah masuk. Ini hari kedua. Besok Senin hari ketiga. Yang mau puasa Rajab besok sekalian. Puasa Seninnya, puasa Rajabnya. Pas amal kita ditunjukkan kepada Allah di hari Senin. Tsumma qala far'un after jam'un mutaakhirun wallahu a'lam bissawab. Bacaannya sekarang wa amma husnul tafakkur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma husnul tafakkuri wastiqamatuhu fa fihi manafi'u katsiratun wa fawaidu 'azimatun. Adapun berpikir yang baik, istiqomah di dalam berpikir tersebut, maka di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang banyak dan faedah-faedah yang besar. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di anggota tubuh kita adalah hati. Hati membuat kita untuk mudah merenungkan sesuatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, ini hati Allah sudah jadikan. Agar apa? Agar kita ini bisa merenungkan sesuatu. Jangan sampai kita punya hati enggak mau memahami, merenungkan sesuatu.
Sehingga apa yang Allah katakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami sudah sediakan neraka jahanam yang mana penduduknya kebanyakan jin dan manusia. Ciri-cirinya mereka punya hati tapi tidak mau memahami sesuatu. Nggak mau ngerenungin sesuatu. Nggak mau mikirin. Kita kalau punya hati nggak mau mikirin, nggak tuh hati-hati. Celaka tuh orang. Ya. Maka dalam hal ini gunakan hati kita untuk berpikir. Berpikir yang positif, berpikir yang baik. Karena faedahnya, manfaatnya sangat besar. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Allah berfirman, begitulah Allah menjelaskan bagimu tanda-tandanya agar kamu dapat memikirkan dunia dan akhirat. Ya, jadi Allah Ta'ala sudah menjelaskan ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit dan bumi itu. Setiap apa yang terjadi kita lihat dengan mata kita. Kita dengar dengan telinga kita. Maka harus sampai ke dalam hati agar kita bisa merenungkan ya, tanda-tanda tersebut yang ada di dunia maupun di langit. Jadi yang perlu direnungkan itu ya, alam sekitar kita tuh. Kita lihat dengan keindahannya, dengan kehebatannya, dengan kedahsyatannya, itu merupakan tanda-tanda bahagia. Ya. Terus dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, itu kita renungkan. Ya. Wa qala ta'ala inna fi dzalika dan Allah Ta'ala berfirman inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang yang kaum yang mau berpikir. Ya. Jadi ada tanda-tanda tuh. Wa min ayatihi ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita yang bisa berpikir renungkan. Di mana kita adalah dua makhluk Allah yang berlawan dan jenis tapi bisa menyatu. Bisa menyatu. Bahkan bukan hanya itu, bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa kecintaan. Padahal mah kita nggak kenal sama bini kita, ya, nggak kenal sama kita sama bini kita. Dari kecil mah nggak kenal, sama siapa dia, kan gitu. Nggak kenal nggak apa. Bahkan malah ada yang awalnya jadi dari kecil berantem mulu, udah gede jadi kawin, gitu, ya. Kita nggak kenal sama bini kita tuh awalnya. Siapa? Nah, orang baru kenal belum lama, ya, baru kenal belum lama, itu. Nah, tahu menyatu, timbul kasih sayang. Terus, nah itulah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, berpasang-pasangan. Itu ya. Nah, apa tuh faedahnya? Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa nyaman ya dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan kasih sayang di antara kedua. Itu Allah yang menanamkan ternyata. Allah yang menanamkan ternyata. Bahkan ada juga pengantin ya,
udah nikah, masih aja di kamar diam-diam sendiri. Diam-diaman aja. Sampai sebulan belum ngapa-ngapain. Tuh bini masih awet. Belum diapa-apain. Dia masih bingung. Tuh. Tahu-tahu punya anak banyak amat. Itu. Tahu-tahu punya anak banyak amat. Lu lihat. Awalnya ogah-ogahan. Lu mau gak ogah? Gitu. Akhirnya jadi. Udah jadi. Masih jauh-jauhan juga. Masih canggung. Masih canggung-canggung. Bilang gak tahu banyakan dia anak. Ya, nah itu tuh. Kalau Allah sudah turun tangan, gak ada yang sanggup. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Wa qala ta'ala qul inzuru ma'za fis samawati wal ardh. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit dan bumi. Lihat tuh yang di langit apa, yang di bumi apa. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu kita lihat. Kita nggak usah ngelihat kerjaan manusia, kita nggak usah kagum sama kerjaan orang. Kagumannya sama kerja apa yang Allah buat. Kadang kita kagum banget sama kerjaan orang, sama karya orang, sama kehebatan orang. Sampai sebut-sebut, sampai tuh fotonya dipajang-pajang. Wah, disanjung-sanjung. Oh, orang ini hebat. Ya, dia bisa ini macam-macam. Sampai diikutin kemana-mana. Tangannya dicium, wah bener-bener dah. Wali nih, wali. Nah, tuh. Ya. Jadi sampai segitu-gitunya, Anda kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Iya, dia hebat. Oh, hebat. Lalu dengan kehebatan dia itu Anda menjadi apa? Menjadi sangat simpati, ya. Jadi benar-benar dia menjadi idola banget, suka banget. Lalu bagaimana Allah? Ya, yang begitu kau benar-benar turutin, semua cintain banget, giliran Allah biasa-biasa aja. Ya. Nggak ada kagum-kagumnya sama ciptaan Allah. Dia tuh yang nyiptain siapa? Ente kagum dengan ciptaan, ente kagum dengan perbuatan orang, tapi ente nggak kagum tuh orang siapa yang buat. Kan gitu. Harusnya mikir juga tuh. Emang tuh orang ada sendiri? Kan kagak. Tuh orang ada yang nyiptain. Siapa yang nyiptain tuh? Allah. Nah, kenapa kagak kagum sama Allah yang menciptakan langsung? Kagum sama perbuatan. Itu. Jangan sampai kita ini kagum dengan seseorang, tapi kita tidak kagum dengan Allah. Kagum dengan perbuatan seseorang, tapi kita kagak kagum dengan perbuatan Allah terhadap orang yang dia kagumi. Tuh. Ya, itu pikirin tuh. Jangan sampai ini pikiran kita. Orang kita sanjung-sanjung, Allah kita nggak sanjung-sanjung. Terus ini tuh. Lihatlah apa yang ada langit dan di bumi. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Memikirkan sesaat saja lebih baik daripada ibadah setahun. Kita ngerenungin sesuatu sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Ya. Kita mikirin sesuatu, renungin sesuatu itu lebih utama. Karena dengan merenungkan sesuatu bisa berlipat-lipat kebaikan yang bakal kita lakukan. Ketimbang kita ibadah saja nggak merenungkan sesuatu. Makanya baca Quran. Baca Quran. Banyak dia baca sama orang baca Quran surat Fatihah sama baca Quran surah Al-Baqarah. Dia baca doang. Sementara orang yang baca surat Fatihah dia renungin maknanya. Itu lebih baik dia daripada orang yang baca Qurannya banyak tapi nggak renungin sesuatu. Jadi kerjaan yang disertai pemikiran perenungan itu lebih afdal daripada kerjaan yang tidak ada renungannya. Wa qala Aliun karramallahu wajha
Nah, Sayyidina Ali berkata, la ibadata kata fakur, enggak ada ibadah yang seperti berpikir. Enggak ada ibadah yang seperti berpikir, yang membutuhkan pemikiran. Wal fikru ala anwa'in kasiratin. Dan berpikir itu terdapat banyak macamnya. Jadi mikir itu banyak macamnya. Wa asyrafu anwa'ihi wa afdaluha al-fikru fi af'alillahi wa ayatihi wa ajaibi masnu'atihi fi ardi wa samawatihi. Dan macam-macam yang paling mulia, yang paling afdal dalam berpikir adalah memikirkan perbuatan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya dan keajaiban ciptaannya baik di bumi maupun di langit. Jadi merenungkan sesuatu yang paling utama dan paling afdal, merenungkan perbuatan Allah Ta'ala. Ya Allah, tuh ya, itu gempa begitu dahsyatnya, itu gunung begitu dahsyatnya. Siapa yang melakukan itu? Kejadian di bumi. Ya. Itu orang habis dilibas semuanya. Ya. Itu perbuatan Allah. Maka dalam hal ini tingkatkan rasa takutnya. Kalau kita sudah merenungkan bagaimana kedahsyatan, ya, hancurnya dunia, maka tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita melihat keindahan di dalam dunia ini, ya, ciptaan-ciptaan yang Allah Ta'ala buat, maka tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah. Jadi merenungkan sesuatu membuahkan dua faedah. Menjadi rasa takut kepada Allah lebih baik dan menanamkan kecintaan. Rasa takut akan hadir ketika kita merenungkan bagaimana ya kerjaan Allah di dalam menyiksa, mengazab, menghancurkan bumi ini. Tanamkan kita harus punya rasa takut merenungkan sesuatu sampai menimbulkan rasa takut. Kita melihat keindahan, kekuatan, keajaiban di alam ini, maka timbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau dua hal ini kita lihat, nggak ada rasa takut. Kita lihat, nggak ada rasa cinta, maka tandanya kita belum sempat memikirkan sesuatu. Jadi rasa cinta akan ada kalau kita hadirkan renungan berpikir kita atas semua yang Allah Ta'ala ciptakan. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu Akbar. Wa man ahsana tafakkura fi zalika usmira lahu ziyadatul ma'rifati billah. Siapa orang yang sudah bagus berpikirnya dalam hal itu, yakni kita mikirkan bagaimana perbuatan Allah, tanda-tanda kekuasaannya, keajaiban ciptaannya. Lalu kita renungkan tuh, kita pikirin tuh sesuatu itu. Maka pasti akan diberikan buah tambah makrifat kepada Allah. Semakin kenal kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah. Kalau kita sedang renungin sesuatu. Ya. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, maka tingkat ibadahnya pun akan semakin bertambah, semakin bertahan. Itu. Orang yang jauh dari ibadah, dari malas ibadah, berarti orang itu ya tidak kenal, kurang kenal dan kurang cinta kepada Allah. Kenapa dia kurang kenal dan kurang cinta kepada Allah? Karena dia tidak mau memikirkan, merenungkan perbuatan Allah. Dia nggak memikirkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah dan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Kesimpulannya, ketika kita sudah malas ibadah, malas sholat, malas jamaah, semuanya. Udah malas baca Quran, malas. Nah, bagaimana supaya rasa malas ini timbul? Maka kita harus renungin tuh apa yang kita lihat di muka bumi ini, keajaiban-keajaiban itu, sehingga kita benar-benar takzim, takjub semuanya dengan perbuatan itu, itulah Allah Ta'ala. Lalu sandingkan, kita renungkan, ya, siapa orang yang kita kagumi di dunia ini dengan kehebatan-kehebatannya? Siapa yang kita kagumi? Dia punya pangkat yang hebat. Dia punya ini macam-macam. Ya, itukah yang kau kagumi? Dengan pangkatnya saja kau sampai kagum, lalu kau benar-benar takzim kepadanya, lalu bagaimana Allah Ta'ala? Lebih daripada itu. Itulah cara bagaimana membuahkan, meningkatkan ya, amal ibadah kita supaya ibadah kita ini bertingkat. Kalau kita udah malas-malas, renungin tuh. Berarti saya kurang cinta dan saya kurang kenal kepada Allah. Apa yang mengakibatkan saya kurang cinta dan kurang kenal kepada Allah? Ya karena kita nggak menggunakan akal pikiran kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Allah. Untuk melihat bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah dalam menghancurkan dunia ini. Itu harus kita pikirkan. Baru tuh, biiznillah akan timbul yang namanya rasa keinginan untuk ibadah. Karena di situ pasti ada rasa cinta yang ingin dekat kepada Allah dan ada rasa takut yang khawatir akan murka Allah. Yang khawatir akan murka Allah. Dia pasti kalau sudah cinta sesuatu, dia nggak akan kekasihnya marah karena perbuatannya. Dia pasti jaga, jangan sampai kekasih saya tahu nih. Dia akan jaga. Begitu juga kalau orang sudah tertanam cinta kepada Allah, maka dia pasti akan jaga perbuatan yang Allah Ta'ala tidak sukai. Itulah faedah ketika kita merenungkan sesuatu. Maka dikatakan wahiyal iksirul akbar. Itulah obat mujarab yang paling istimewa. Jadi obat mujarab bagaimana kita bisa bertambah makrifatnya kepada Allah. Bagaimana kita bisa tertanam rasa mahabbah kepada Allah. Yaitu mikirkan sesuatu. Kalau sudah kita memikirkan itu, nanti ada rasa makrifat, ada mahabbah, dan buahnya lagi gampang kita ibadahnya. Takut kita melakukan larangan-larangannya. Itu namanya obat yang mujarab.
Tsumma qala wa min anwa'ihi at-tafakkuru fima lillahi 'alaika. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.